Yes, there is always a joy in the presence of the Holy God. અને પવિત્ર પ્રભુની હાજરીમાં દરેક વખતે આનંદ હોય છે. This has been a history in Burning Bush. અને આ બર્નિંગ બુશમાં એક ઇતિહાસ બની ગયો. That today I didn't sing. કે આજે જોન અંકલે ગાયું નહીં. In 16 years I have always been singing whenever I am here. જ્યારે પણ જોન અંકલ અહીંયા હોય 16 વર્ષ દરમિયાન એવો ગાય છે. And today this has been a history and I worship the Lord for this opportunity. અને આજે ઇતિહાસ બની ગયો. આ તક માટે હું પ્રભુની આરાધના કરું છું. Yeah, because man is not important. કારણ કે વ્યક્તિ એ મહત્વની નથી. Only God is important. માત્ર ઈશ્વર જ મહત્વના છે. Amen. Hallelujah. And so we just want to thank God and thank our dear brothers and sisters for ministering to us. અને આજે હું પ્રભુની આરાધના કરવા માંગુ છું. પ્રભુનો આભાર માનવા માંગુ છું અને મારા ભાઈઓ અને બહેનોનો પણ હું આભાર માનું છું. Yeah, thank you very much. તમારો આભાર માનું છું. All right, we have been into studying from Exodus chapter 2 and verse 14. અને આપણે નિર્ગમનના બીજા અધ્યાય અને એની 14મી કલમનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. Right from our anniversary celebration day, I don't know, but I'm continuing into the life of Moses and burning bush. અને આપણો જે આપણી એનિવર્સરી કે બર્નિંગ બુશની ત્યારથી હું આ વિશે બોલું છું. And in verse 14, even we saw last Sunday many things, even day before, last Sunday before last Sunday we studied about it. અને આ વિશે આપણે ઘણો બધો અભ્યાસ કર્યો. ગત રવિવાર ગયો એના પહેલા આગલા રવિવાર સુધી. Right, and today also we are going to continue in the study of verse 14. અને આજે પણ આપણે આ જ અભ્યાસ ચાલુ રાખવાના છે. Right, we find here that last Sunday we saw that against all hope we must have hope. અને બધી આશાથી પરે આપણને એક આશા તો હોવી જ And જોઈએ. that is the reason God has called you and me. અને આ જ એક કારણ છે કે પ્રભુએ મને અને તમને તેડ્યા છે. We saw that when Moses killed the Egyptian, આપણે જોયું કે જ્યારે મૂસાએ પેલા મિસ્રીને મારી નાખ્યો, Moses was not a murderer. મૂસા એ હત્યારો ન હતો. He was doing something for the redemption of the whole nation of Israel. એ આખા ઇસ્રાએલ રાજ્યની મુક્તિને માટે કંઈક કરી રહ્યો હતો. And here, even last Sunday we studied that even though Moses killed the Egyptian and he thought that he had killed the person in secret. અને ગત રવિવારે પણ આપણે એનો અભ્યાસ કર્યો કે મૂસાએ પેલા મિસ્રીને મારી નાખ્યો અને મૂસાને પણ એવું લાગતું હતું કે મેં તો આ કોઈને ખબર નથી કે મેં એને મારી નાખ્યો છે. Right? That is the point that you already studied. અને આ જ એક બાબત હતી જેનો આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. But even though we must have hope when things are going wrong in our life. આમ છતાં પણ જ્યારે પરિસ્થિતિઓ વિપરીત હોય જીવનમાં આપણી પાસે આશા રહેલી છે. Now here in the end of verse 14 we find Moses saying getting filled with fear. અને 14મી કલમના અંત સુધીમાં આપણને ખબર પડે છે કે મૂસાને અહીંયા બીક લાગી રહી છે. A fear grows in his heart and he says surely the thing is known. અને મૂસાને અહીંયા એના હૃદયમાં બીક લાગે છે અને એને ખબર પડી ગઈ છે કે હવે આ જે બાબત છે એની જાણ થઈ ગઈ છે. Normally we think that fear is a negative thing. અને સામાન્ય રીતે આપણને એવું લાગે છે કે જે આ બીકની બાબત છે એ નકારાત્મક બાબત છે. But in this case Moses had a very genuine fear. પરંતુ આ જે પરિસ્થિતિ છે ત્યાં મૂસાનો જે બીક છે એ કહી શકાય કે એને આપણે વ્યાજબી ઠેરવી શકીએ. We want to see why God would allow fear to grow in the heart of Moses. અને આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રભુએ મૂસાના હૃદયમાં બીકને જન્મ આપ્યો. We all have fear at various times or all the time in our life. જીવનમાં ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓમાં ઘણી બધી વાર કે પછી દરેક વખતે આપણા હૃદયમાં બીક હોય છે. Yes, you and I, we can put up a very bold face, but that doesn't mean deep down in your heart and my heart there is no fear. હા, ઘણી બધી વાર આપણે બહુ નીડર ચહેરો બનાવી નાખીએ છીએ, પરંતુ એનો મતલબ એવો નથી કે આપણને કશાની બીક નથી. We need
therefore to accept our weakness before God. અને માટે જ આપણે પ્રભુની સમ્મુખ આપણી જે નબળાઈ છે એને સ્વીકાર કરવો જોઈએ. And if we would accept our weakness of fear, અને જ્યારે આપણે આપણી જે બીકની નબળાઈ છે એ સ્વીકારીએ, and we will live a life of submission and surrender, અને જ્યારે આપણું જીવન એ સમર્પણનું જીવન બને, you know, I tell you, God is going to use our life to bring wonders before this world. તો મને કહેવા દો કે પ્રભુ આપણું જીવન એ આખા જગત માટે આશ્ચર્યચકિત કરનારું બનાવી દેશે. But if we would like to stay in a hypocritic lifestyle, પરંતુ જો આપણે આપણું જીવન એક ઢોંગમાં જ આપણે બનાવેલું રાખીશું, God will not be able to use our life. તો પછી પ્રભુ આપણું જીવન એને ઉપયોગ નહીં કરી શકે. So we see that Bible says Moses was filled with fear now. અને બાઇબલ કહે છે કે મૂસાને અહીંયા બીક લાગી રહી હતી. And he says, surely the thing is known. અને અહીંયા મૂસા કહે છે કે નિશ્ચય તે વાતની જાણ પડી છે. Why would he say this? અને અહીંયા આવું એને કેમ કહ્યું? You know, most interestingly, અને બહુ રસપ્રદ રીતે Moses probably took the Egyptian far, far away in the darkness. કદાચ મૂસાએ આ જે મિસ્રી છે એને બહુ દૂર અંધકારમાં લઈ ગયો હોય, And he killed him. અને ત્યાં એને મારી નાખ્યો હોય. And not that the other Hebrews helped him to bury him, but he himself dug and buried him. હા, અને કોઈ બીજા હિબ્રુ એને મદદ નહીં કરી હોય એને પેલા મિસ્રીને દાટી નાખવામાં, પરંતુ એને પોતે જ એને ખોદ્યું હશે મૂસાએ અને એમાં એને દાટી દીધો હશે. You see, he had done probably a very concrete case of killing the Egyptian and burying him. અને અહીંયા મૂસાએ એ જે આ મિસ્રીને મારી નાખવાની જે પ્રક્રિયા કરી હશે બહુ એને બહુ દ્રઢતાથી કરી હશે, બહુ સાવચેતીથી કરી Yes, હશે. and or so he believed, and that is what Bible says. અને આવું જે માનતો પણ હશે ને આ જ બાઇબલ આપણને કહે છે. Friends, in our life, you know, even we have so many hidden things deep inside. આપણા જીવનમાં મિત્રો ઘણી બધી બાબતો બહુ અંદર આપણે આપણા અંતર્મનમાં રહેલી હોય છે. We think we have nicely dug, buried them, forget them. હા, આપણને એવું લાગે છે કે આપણે બહુ સુંદર રીતે ખોદ્યું હશે અને અંદર એને અંદર દબાવી દીધું હશે. Nobody knows anything about the deep secrets that lie there in our heart and life. કોઈને નથી ખબર કે આપણા હૃદયની અંદર બહુ જ અંદરના ઊંડાણમાં શું રહેલું છે, શું છુપાયેલું Moses છે. also thought that way. અને મૂસા પણ આવું જ વિચારતો હતો અહીંયા. But friends, we worship a God who is an omniscient God. He knows everything. અને આપણે જે પ્રભુનો આરાધના કરીએ છીએ એ તો સર્વના જાણકાર એવા પ્રભુ છે. He sees everything in our life. આપણા જીવનની દરેક બાબતો બધું જ એ જુએ છે. But we know that the God we worship is good. પરંતુ આપણને ખબર છે કે પ્રભુ જે એમની આપણે આરાધના કરીએ છીએ ભલા છે. And that is why when he knows the deep secrets that lie in the depth of our heart, અને માટે જ એ જાણે છે કે આપણા હૃદયના અંદરમાં જે બહુ બધી બાબતો છુપાયેલી છે, he does not use that information to, you know, blackmail you and me. અને એને એ બધી બાબતો પ્રભુ આપણને બ્લેકમેલ કરવા માટે નથી એને ઉપયોગ But કરતા. he rather uses those information to bring us onto the paths of righteousness. પરંતુ પ્રભુ આ જે બાબતો છે એ આપણને ન્યાયપણાના માર્ગે દોરી જવાને માટે એ બધી બાબતોનો ઉપયોગ કરે છે. This he does because he is good. અને આવું એ કરે છે કેમ કે તેઓ ભલા છે. And let me tell you, friends, today that there is no other good than our living God. અને મને કહેવા દો કે મિત્રો આજે બીજું કશું પણ એટલું સારું નથી કે જે આપણા જીવતા પ્રભુ જેટલા સારા છે. And his name is Jesus Christ. અને એમનું નામ છે ઈસુ ખ્રિસ્ત. Amen. Hallelujah. And he utilizes the knowledge that he has about our deep secrets અને એ જે આપણી અંદર જે છુપાયેલી બાબતો છે એનો જે ઉપયોગ કરે છે to bring us to fulfill the purposes for which he really created you and me. અને મારી અને તમારી ઉત્પત્તિ ને માટેનો જે અર્થ છે એ પરિપૂર્ણ કરવા માટે એ બાબતોનો છુપાયેલી બાબતોનો પ્રભુ ઉપયોગ કરે છે. And if you and me will really walk
into the fulfillment of the purposes for which He created us. અને પ્રભુએ આપણી ઉત્પત્તિને માટે એની પરિપૂર્ણતા માટે જે પ્રભુના હેતુઓ છે એ બાબતો તરફ જ્યારે આપણે ધ્યાન દોરીએ છીએ, Let me tell you, we will walk into blessings. We will walk into open doors of heaven. તો મને કહેવા દો કે આપણે સ્વર્ગના ખુલ્લા દરવાજાઓ તરફ ચાલીશું, આપણે બહુ મોટા આશીર્વાદો તરફ આપણે ચાલીશું. And so today evening, yes, you and I, we may have deep secrets in our heart. અને આજે ભલે આજે રાત્રે આપણી હૃદયની અંદર બહુ બધી બાબતો છુપાયેલી હોય, But the best thing is to turn to God and reveal it and tell Him everything, confess before Him everything. પરંતુ શ્રેષ્ઠ બાબત તો એ છે કે પ્રભુની તરફ ફરીએ અને બધી બાબતોને પ્રભુની આગળ આપણે સોંપી દઈએ, બધું પ્રભુની આગળ કબૂલ કરીએ. And God is going to honor our confession. અને આપણે જે કબૂલાત કરીએ છીએ એને પ્રભુ આદર આપશે. He is going to receive your confession. પ્રભુ આપણી કબૂલાતને સ્વીકારશે. Yes, He will receive our weaknesses, and in turn He will bless you and me with strength abundant. અને આપણી જે નિષ્ફળતાઓ છે, આપણી નબળાઈ છે, એને પ્રભુ સર્વકાળના સામર્થ્યમાં ફેરવી નાખશે. And this is what we see in the life of Moses. અને આ જ બાબત આપણે મૂસાના જીવનમાં જોઈએ છે. And so today evening, let's not be afraid of the omniscience of God. અને માટે જ પ્રભુનું જે સર્વ જ્ઞાન છે એનાથી આપણે બીએ નહીં. Let me tell you, it is a cause, a reason that you and I need to worship God, for He knows everything. અને આ તો એક કારણ છે, આ તો એ જ કારણ છે કે જેના કારણે એ બધી બાબતો આપણી જાણે છે અને એને લીધે જ આપણે પ્રભુની આરાધના કરવી. For if there is any help for you and me, it is only our Savior and Redeemer Jesus Christ. અને જો કોઈ મદદ આપણી માટે હોય તો એ આપણા બચાવકર્તા અને મુક્તિકર્તા ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. Amen. Hallelujah. You know, many times you and I, we desire to have a free reign in our life. અને ઘણી બધી વાર આપણી એવી ઈચ્છા હોય છે કે આપણે બહુ મુક્ત રીતે આપણું જીવન આપણે પોતે જ જીવવું છે. So that you and I, we can make our own life the way we want our life to be. અને આપણે આપણું જીવન એવું બનાવી દઈએ છીએ કે જે રીતે આપણે જીવવા માંગીએ છીએ એ પ્રકારનું આપણે જીવન જીવવા માટે ગળમથલ કરીએ છીએ. Yes, you know, Moses had an intention how to redeem the people. અહીંયા મૂસાને એવી ઈચ્છા હતી કે એને એવી મહત્વાકાંક્ષા હતી કે કઈ રીતે મારા લોકોને મારે મુક્ત કરવા. But we know that God did not permit him his own ways. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રભુએ એને એવી પરવાનગી આપી જ નહીં કે એ એની પોતાની રીતે કામ કરે. The thing that was hidden was displayed and it was proclaimed. આ જે બાબતો છુપાયેલી હતી એ તો ખુલ્લી પડી ગઈ, ઉઘાડી પડી ગઈ. Many a times you and I, we have a desire of a certain lifestyle. ઘણી બધી વાર આપણે કોઈ પ્રકારની જીવનશૈલીની આપણે મહેચ્છા હોય, but God may just interfere and block you over there. પરંતુ પ્રભુ એ ત્યાં પ્રભુ દરમિયાનગીરી કરે અને એ બધી બાબતોને દબાવી દે, ત્યાં ચોકડી મૂકી દે. Yes, we may not find a free reign the way we want to live our life. અને આપણે જે રીતે જીવન જીવવા માંગીએ છીએ એ મુક્ત જીવનશૈલી આપણને નથી મળતી. You know why God will do that? અને તમને ખબર છે કેમ પ્રભુ એવું કરશે? Just imagine if Moses would have the free reign he wanted for the liberty of the Hebrew nation, what would have happened? જો મૂસા અહીંયા પોતાની રીતે જ મૂસા આ જે હિબ્રુ લોકો છે એને મુક્ત કરવા માટેના એને જો પ્રયત્નો કર્યા હોય એ પોતાની રીતે જો એ કર્યો હોત તો શું થાત? He killed one Egyptian, he would have killed many more. એને એક મિસ્રીને મારી નાખ્યો, કદાચ એણે ઘણા બધા મિસ્રીઓને મારી નાખ્યા. You see this? We say Moses was not a murderer, but we would be saying yes, Moses was a murderer. અહીંયા અત્યારે આપણે એવું નથી કહેતા કે મૂસા હત્યારો છે, પણ કદાચ ત્યારે આપણે એવું કહે કે મૂસા એ તો હત્યારો. And birth of the nation of the Hebrews would have been born in spilling of innocent blood. અને કદાચ જે આ સ્વતંત્ર હિબ્રુ રાષ્ટ્રનું જો નિર્માણ થાત એ તો ઘણા બધા નિર્દોષ રક્ત વહેવાથી થાત. You see, when God revealed his action plan to the other people, you know, his dream broke down. જ્યારે પ્રભુ પોતાનું પ્રકટીકરણ જે પ્રભુ પોતે જે ઈચ્છે છે એ કોઈકના જીવનમાં લાવે ત્યારે પ્રભુ એ વ્યક્તિની જે ઈચ્છા શક્તિ હોય છે, જે ઈચ્છા હોય છે એને પ્રભુ થોભી દે છે. But then what happens is that
Moses was saved from a lot of guilt and pain and suffering and innocent blood on his hand. પરંતુ અહીંયા શું થયું કે મૂસા એ ઘણા બધા નિર્દોષોના રક્ત વહેવાડાવાથી કે પછી બહુ બધી જે અંદર એ જે કંઈક દોષ ભાવના હોય એ બધા પાપથી અહીંયા મૂસા મુક્ત થઈ ગયો. You know, friends, we don't understand the consequences we may have to face if God will give you and me the free reign of this life. હા મિત્રો, જો પ્રભુ આપણને આપણી મુક્ત ઈચ્છા શક્તિ જે આપણે પોતાનું જીવનશૈલી જીવવા માંગે છે એ પ્રભુ જો આપણને આપીએ તો તમને નથી ખબર કે આપણા જીવનમાં શું શું થઈ શકે. So it is best to have God intervene in our life. તો એ તો શ્રેષ્ઠ છે કે પ્રભુને આપણા જીવનમાં દરમિયાનગીરી કરવા દઈએ. It is good that God comes into our heart and reveals all the deep secrets of our તો બહુ heart. સારું છે કે પ્રભુ આપણા જીવનમાં આવે અને પ્રભુની પોતાની બાબતો આપણા જીવનમાં ખુલ્લી કરી મૂકે. Because when God intervenes, કારણ કે જ્યારે પ્રભુ એ દરમિયાનગીરી કરે છે, righteousness will grow in our life and around us. તો ન્યાયપણું એ આપણા જીવનમાં વૃદ્ધિ પામે છે અને આપણી આસપાસ પણ એ વૃદ્ધિ પામે છે. And so, friend, let's be happy for the interventions of God in our life, and let's not be bitter about it. અને માટે જ મિત્રો પ્રભુ જે આપણા જીવનમાં દરમિયાનગીરી કરે છે એની માટે આપણે હર્ષ પામીએ અને એની સાથે કોઈ કડવાશ ના રાખીએ. God is good. પ્રભુ એ તો ભલા છે. His goodness always is beneficial to mankind, you and me. હા, પ્રભુની જે ભલાઈ છે તો દરેક વખતે માનવ જાત માટે, મારી અને તમારી માટે બહુ નફાકારક હોય છે. Whether we realize the goodness of God or we don't realize the goodness of God, God's presence is good. આપણને પ્રભુની ભલાઈની ખબર પડે કે ના પડે, પરંતુ પ્રભુની હાજરી એ બહુ ખૂબ જ ભલી છે આપણી માટે. And therefore in Bible we are told or asked to abandon ourselves unto God. અને માટે જ બાઇબલમાં આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણી જાતને પ્રભુને સોંપી દઈએ. You know what it is to abandon to God? અને પ્રભુને પૂરેપૂરી સોંપણી કરવી એનો મતલબ શું? Supposing we are driving in this car. કદાચ ધારો કે આપણે આ કાર ચલાવી રહ્યા છે and suddenly the car gets a fire in the engine section. અને કારના એન્જિનમાં આગ લાગી જાય. What will we do? તો પછી શું થાય? Yes, you know, we will stop the car and everybody run out. અને આપણે કારને થોભાવી દઈએ અને બધા બહાર નીકળી We જઈએ. will forget about collecting our luggage. આપણી બધો સામાન લેવાને ભૂલી જઈએ We આપણે. will forget about the car. આપણે કારને ભૂલી જઈએ. Supposing there was an earthquake માનો કે ભૂકંપ આવ્યો and we are in a room. અને આપણે ઓરડીમાં છીએ. What will we do? પછી શું થાય? We just leave everything and run out. બધી બાબતો આપણે ત્યજી દઈએ અને દોડી જઈએ. You know, this is the abandoning that place. અને આ જગ્યાને છોડી દેવી એનો અર્થ આ જ થાય. It is the same way you and I we abandon ourselves to the mercies of God. અને આ જ રીતે આપણે પ્રભુની જે દયા છે એને આપણે ત્યાં આપણે સોંપાઈ જઈએ પૂરેપૂરા. When we abandon ourselves to the mercies of God, goodness comes into play in our life. અને જ્યારે આપણે પ્રભુની દયાને આપણે સોંપાઈ જઈએ છે પૂરેપૂરા ત્યારે પ્રભુની ભલાઈ આપણી પર બહુ બધી આવે છે. And so Moses feared. અને માટે જ મૂસાને અહીંયા ડર लाग्યો. And then we know what happens. અને પછી આપણને ખબર છે ત્યાં શું થયું. You know, it is written over there અને અહીંયા એવું લખ્યું છે in verse 15. 15મી કલમમાં. Yes. હવે ફારૂને એ વાત સાંભળી ત્યારે તેણે મૂસાને મારી નાખવાને શોધ્યો. When Pharaoh heard of this, he wanted to kill Moses. જ્યારે ફારૂને આ બાબતની ખબર પડી ત્યારે એણે મૂસાને મારી નાખવા માટે શોધ્યો. This is a very interesting case here. અહીંયા બહુ રસપ્રદ બાબત છે આ. Who reported to Pharaoh? ફારૂને અહીંયા કોણે આ બધું જણાવ્યું? What do you think? તમને શું લાગે છે? One of the Hebrews. હિબ્રુમાંનો એક. One of the Hebrews reported it to Pharaoh. હિબ્રુમાંના એકે ફારૂને આ બાબતનો અહેવાલ આપ્યો. You see, Moses had done a very good job. મૂસાએ બહુ સારી બાબત કરી. But if he was never perfect.
પરંતુ અહીંયા મૂસા એ સંપૂર્ણ ના જ હોય. The reason he cannot be perfect, કારણ કે એનું કારણ કે કદી એ પૂર્ણ ના થઈ the શકે. reason he cannot be perfect is because he is a man. એ કદી પણ પૂર્ણ ના થઈ શકે કારણ કે એ તો માણસ છે. You and I, we are made of mud. હું અને તમે એ તો માટીના બનેલા. At some place we have to lower our guards. અને આપણી જે બાબતો છે ઘણી બધી વાર એને નીચે પાડી દેવી જોઈએ. Perfection does not exist. અને સંપૂર્ણતા એ ક્યારે પણ ઉત્પન્ન ના થઈ શકે. Probably Moses thought he had done a good job. હા, કદાચ મૂસાને એવું લાગતું હોય કે એને સારી બાબત કરી, સારું કાર્ય કર્યું. But even then, in his mind, he thought the Hebrews will never report this. અને કદાચ ત્યારે એને એવું લાગતું હોય કે હિબ્રુ ક્યારે પણ આ બાબતનો અહેવાલ ફારૂકને નહીં આપે. Really, Moses acted very smart. હા, મૂસાએ બહુ હોશિયારીપૂર્વક આ કાર્ય કર્યું. Yes, he did it secretly from the eyes of Egyptians. હા, મિસ્રીઓની નજરથી એણે બહુ છાની રીતે આ કાર્ય કર્યું. But he also did it very secretly from the eyes of the Hebrews. અને હિબ્રુઓની નજરથી પણ એણે બહુ છાની રીતે આ કાર્ય કર્યું. This man was a wise man. આ વ્યક્તિ એ તો ચતુર વ્યક્તિ હતો. You know, you will also find Nehemiah doing so. અને નેહેમ્યાને પણ આવું કરતા તમે જોઈ શકશો. But he took some of his people, the leaders only talked nothing about what he's going to do in the night. પરંતુ રાત્રે જે પણ એણે એ કરતો એમાં હિબ્રુ નેતાઓને એક ચુનંદા નેતાઓને એની પાસે રાખતો. Nobody knew what Nehemiah is going to tell them or ask them to do today night. અને આજે રાત્રે જે કંઈ પણ નેહેમ્યા કરે એ કોઈને પણ એ લોકો કહે નહીં. And in the night he took one animal and he sat upon it. અને એણે એ રાત્રે એક પ્રાણી લીધું ને એની પર એ બેઠો. And very few leaders, they went all around the wall. અને બહુ ઓછા જે નેતાઓ હતા એ દિવાલની આસપાસ ફર્યા. They did an inspection of the situation. અને પરિસ્થિતિનો એ લોકોએ તાગ મેળવ્યો. You see this, friends? So many times such secrecy is necessary. ઘણી બધી વાર એ આ પ્રકારની છાની જે રીત હોય છે એ જરૂરી હોય છે. For leadership, things are necessary many a times. હા, અધિકાર માટે જે નેતૃત્વ માટે આ પ્રકારની બાબતો જરૂરી હોય છે. But here we know that he had lowered his guard because he was not complete. પરંતુ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મૂસાએ સંપૂર્ણ નહોતો માટે એ આ બાબતોમાં ઊણો ઉતર્યો. Secondly, બીજી બાબત, he was trying to liberate these Hebrews. એ આ જે હિબ્રુ લોકો હતા એમને એ મુક્ત કરવા માંગતો હતો. You know, the condition of the Hebrews that time was cruelty. અને અહીંયા જે હિબ્રુઓની પરિસ્થિતિ હતી બહુ દયાજનક હતી. They were facing cruelty all through the day and all through the night probably. હા, કદાચ આખો દિવસ ને આખી રાત આ જે હિબ્રુઓ હતા એમને બહુ યાતનાઓ સહન કરવી. Now here Moses wants to proclaim himself as a liberator of their. અને આ લોકોનો જાણે કે એ સ્વતંત્ર સેનાની તરીકે અહીંયા મૂસા કાર્ય કરતો હોય. If he is not going to disclose what he is doing to the Hebrews, પરંતુ જો અહીંયા એ જે જો અહીંયા એ મૂસા જે કરે છે હિબ્રુને ના જણાવે, then how are the Hebrews going to trust this guy? તો પછી આ હિબ્રુ લોકો એની પર કઈ રીતે વિશ્વાસ મૂકી You શકે? see this, there is a reason that yes, he must lower his guard so that he can have a leverage, you know, in the desire of bringing liberation to the nation. પરંતુ જો અહીંયા મૂસા આ રીતે પોતે એકલો આવું કાર્ય ના કરે, જો પોતાની જાતને આવી રીતે નીચી ના પાડે, તો પછી જે એની ઈચ્છા છે હિબ્રુઓને મુક્ત કરવાની એ ના કરી શકે એવું મૂસા માનતો હતો. And so, yes, he must let them know that he is against the cruelty that they are facing. અને માટે જે મિસ્રીઓને એવું બતાવવા માંગતો હતો કે જે એ લોકો યાતનાઓ કરે છે એ ખોટી છે. So when we are talking about the imperfections that we have in this life, અને જ્યારે આપણે આપણા જીવનમાં જે ઉણપો છે એ વિશે આપણે વાત કરતા હોઈએ, let me tell you, our God is an awesome God. આપણા પ્રભુ એ તો અજાયબ ઈશ્વર છે. As we already saw that if we will bring our imperfections to God, અને આપણે જોયું પહેલા પણ કે જ્યારે આપણે આપણી જે ઉણપોને ઈશ્વરની સમક્ષ મૂકીએ છીએ, you know, God is going to use for his own glory and for the glory of the church. તો પ્રભુ એ મંડળીના
મંડળીના ગૌરવની માટે, પોતાના ગૌરવની માટે એ બધી બાબતોનો ઉપયોગ કરશે. Now, in any situation, અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં when there is a leader જ્યારે ત્યાં નેતા હોય છે and there is a community to follow the leader, અને ત્યાં એક સમાજ હોય છે કે જે નેતાને એ ફોલો કરે, it is not the imperfection of the community that will be highlighted, તો ત્યાં એ જે સમાજની જે ઉણપ છે એ નહીં દેખાય, but it is the imperfection of the leader that will be highlighted. એ નેતાની જે ઉણપ છે એ દેખાશે. But friends, our God uses imperfections for His own glory. પરંતુ આપણા પ્રભુ એ તો પોતાના મહિમાને માટે એ ઉણપોનો ઉપયોગ કરશે. You know, friends, remember this in your life. મિત્રો, આ જીવનમાં તમે આ યાદ રાખો, Our imperfections are not direct sins. આપણી જે ઉણપો છે એ સીધી એ પાપ નથી, But they are things in the hands of God, પરંતુ જે બધી બાબતો એ પ્રભુના હાથમાં છે, so that God will bring His glory through our imperfections. પરંતુ પ્રભુ એ આપણી ઉણપોમાંથી એ પ્રભુ એમનો મહિમા ઊંચો કરશે. You know, Jesus was asked, ઈસુને પૂછવામાં આવ્યું, why was this man born blind? આ વ્યક્તિ કેમ આંધળો જન્મ્યો? For whose sins? કોના પાપને લીધે? And God said, not for anybody's sins, કોઈના પાપને લીધે એવું નહીં થયું, but so that the glory of God can shine forth. This man was born blind. પરંતુ પ્રભુનો મહિમા થાય એની માટે આ વ્યક્તિ એ તો આંધળો જન્મ્યો. And so, friends, don't hide your imperfections in this life. માટે મિત્રો, તમારી ઉણપોને આ જીવનમાં એને છુપાવીને ના રાખો. Let's live a transparent life. આ પારદર્શક જીવન જીવો. Don't proclaim yourself that you are like having an holier than thou attitude. હા, બીજા કરતા હું પવિત્ર છું એવા વલણો ના રાખો. You know, friends, we are all imperfect. મિત્રો, આપણે બધા એ અપૂર્ણ છીએ. Supposing we can take example of imperfection of King David. હા, આપણે દાઉદ રાજાની ઉણપ વિશે વિચાર કરીએ. You know, King David was a man. દાઉદ રાજા એ તો માણસ હતો. And so King Saul was going to kill him now. અને માટે જે શાઉલ રાજા હતો એને મારી નાખવા માંગતો હતો. He knew the law that he cannot eat the sacred bread. દાઉદને ખબર હતી કે જે પવિત્ર રોટલી છે એનાથી ના ખવાય. Here he went to the high priest and told him, give me something to eat. અને આમ છતાં પણ એ પ્રમુખ યાજકની પાસે ગયો અને એને કીધું કે મને કંઈ ખાવા માટે આપ. And the guy said, I have only the sacred bread to offer. અને યાજકે એને કીધું કે મારી પાસે તો પવિત્ર રોટલી એટલી જ And છે. David said, bring that bread to me. અને દાઉદે કહ્યું કે એ રોટલી તું મને આપ. He ate the bread. અને પછી દાઉદે રોટલી ખાધી. You see, he was hungry. તમે જોયું કે એ તો ભૂખ્યો હતો. There was no food. ત્યાં કોઈ ખાવાનું બીજું He નહોતું. was on the run. અને એ તો દોડતો હતો. There was imperfection in him. અને ત્યાં એનામાં અપૂર્ણતા હતી. God used this imperfection for His own glory. પરંતુ પ્રભુએ એની જે ઉણપ છે એના પોતાના મહિમાને માટે એનો ઉપયોગ કર્યો. But let's not hide and let's not be hypocrites in our life. અને માટે જ મિત્રો, આપણે છુપાવીએ નહીં, આપણે ઢોંગી ના બની આ જીવનમાં. The other opposite example is about imperfection. અને અપૂર્ણતા વિશેનું બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. And what God would allow and what God would not allow. અને પ્રભુ જે બાબતોની પરવાનગી આપે, પ્રભુ જે બીજી બાબતોની પરવાનગી ના આપે એની બાબત. Supposing idol worship. મૂર્તિ પૂજાની વાત. Tell me from Bible cover to cover where God tolerated idol worship. બાઇબલના પહેલા પાનાથી છેલ્લા પાના સુધી તમે મને કહો કે ક્યાં પ્રભુએ મૂર્તિ પૂજાની પરવાનગી આપી છે, એને સહન કરી છે? Never. કદી પણ નહીં. You see, God permitted King David to eat the sacred bread. તમે જોયું કે પ્રભુએ દાઉદ રાજાને પવિત્ર રોટલી ખાવાની એને પરવાનગી આપી. It was okay. હા, ચાલે. But idol worship will never be tolerated. પરંતુ મૂર્તિ પૂજા કદી પણ સાંખી ના શકાય. And so, friends, માટે જ મિત્રો, in this life, come clean before God with all our imperfections.
આપણી દરેક અપૂર્ણતાઓ સાથે પ્રભુની સામે એક બહુ સ્વચ્છ એવા આપણે આવીએ. You know, God brought before you and me people like Moses and David and so many others. હા, પ્રભુ મૂસા, દાઉદ અને એવા ઘણા બધા લોકો આપણી સમક્ષ લાવીને મૂકશે. Though they had plenty of imperfections, એ લોકોને ઘણી બધી એ લોકોનામાં અપૂર્ણતા હતી. and Bible is a book that records the imperfections of the man of God. અને પ્રભુના જે માણસો છે એ બધાની ઉણપોને અહીંયા ભરીને મૂકી છે. Why? કેમ? So that you and I, we would be encouraged to go before God the way we are. અને જે રીતે પણ આપણે છીએ આપણને ઉત્તેજન મળે કે આપણે પ્રભુની સમક્ષ આવીએ. You know, mighty men of valor are not people that have physical strength. Valor. જે તાકાતવાળા લોકો હોય છે they are not only physically strength, એ લોકો શારીરિક રીતે જ એકલા માત્ર સામર્થ્યવાન નથી હોતા, but yes, they have internal strength. પરંતુ એ લોકોની આંતરિક પણ એ લોકો બહુ સામર્થ્યવાન હોય And છે. this is the legacy that God has kept before you and me to follow. અને આ જે બાબત છે કે પ્રભુ આપણી સામે મૂકે છે કે જેને આપણે અનુસરીએ. You know, even today in the communist countries, અને આજે પણ સામ્યવાદી દેશોમાં there are people who can go out of the way and do things for the glory of God. હા, ત્યાં સામ્યવાદી દેશોમાં પણ એવા બધા લોકો છે કે લોકો બહાર નીકળી જાય અને પ્રભુના મહિમાને માટે કાર્યરત થાય. If I ask you to give me one name, અને જો હું તમને પૂછું કે મને તમે કોઈ નામ આપો, many of you can say Corrie ten Boom. કોરી ટેન બૂમ, એનું નામ તમે ઘણા બધા તમે મને આપી શકશો. Like Moses, doing things in secret, હા, મૂસાની જેમ છાની રીતે એ કાર્ય કરતો હતો. trying to protect the people but glorify God. હા, એ લોકોને સંભાળવા, સુરક્ષિત રાખવા માંગતો હતો, પરંતુ પ્રભુના મહિમાને માટે. No, this is what is expected from you and me as a believer in Christ. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસી તરીકે આ બાબત આપણી પાસે સ્વીકાર્ય છે. The Pharaoh tried to kill Moses, ફારોને અહીંયા મૂસાને મારી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો, but you know, Moses was more smart. પરંતુ મૂસા એ વધારે હોશિયાર હતો. You see, he had calculated the consequences well. હા, એણે જે કંઈ બીનાઓ બનવાની હોય છે બધું બનતું એક પછી એક એને બરાબર એને જોખીને The રાખ્યું. time he heard જ્યારે એણે સાંભળ્યું the guy speaking that are you going to kill me, શું તું મને પણ મારી નાખવાનો છે, એવું એક વ્યક્તિ જ્યારે એણે મૂસાને પૂછ્યું, he knew his next step. ત્યારે મૂસા જાણતો હતો કે હવે પછી શું બનવાનું છે. He must run. અને એ દોડ્યો ત્યાંથી. He ran away. એ બહુ દૂર ભાગી ગયો. Yes, he ran away from Pharaoh. હા, એ ફારોથી પણ ઘણો વેગળે જતો રહ્યો. But where did he run to? પરંતુ એ ક્યાંથી એને ભાગવું જોઈએ, બીજી ક્યાંથી એને ભાગવું જોઈએ? Let me tell you, he ran to God. હા, એને પ્રભુ પાસે ભાગવું જોઈએ. You know, he ran away from his own schemes and his own plans. હા, એના પોતાના જે આયોજનો પ્રયોજનો હોય ત્યાંથી એને ભાગી જવાનું હોય. He had his own strategies. હા, એની પોતાને આયોજનો હતા અહીંયા. But when God exposed him પરંતુ જ્યારે પ્રભુ એની સમક્ષ બધું ખુલ્લું and મૂક્યું everything that he was doing, અને બધી બાબતો જે એ કરતો હતો, he knew he must run અને એ જાણતો હતો કે એણે ભાગી જ જવું જોઈએ and only abandon himself to God now. અને પ્રભુને પોતાની જાતને પૂરેપૂરી અહીંયા સમર્પિત કરી દેવાની હોય. He was smarter and he was one step ahead of Pharaoh. હા, એ બહુ ચતુર હતો અને ફારોન કરતા એક પગલું આગળ હતો. All men of God will be ahead of everyone in their life. હા, દરેક માણસ એના જીવનમાં બીજા કરતા એ આગળ હોવો જોઈએ. And that is why the spiritual man is said to understand everyone. અને માટે જે આત્મિક વ્યક્તિ હોય એ બીજાને સમજી શકનારો હોવો But જોઈએ. he will not be understood by people. પરંતુ એ બીજા લોકો દ્વારા એને એ નહીં સમજી શકાય. Friends, you and I, we are called to live a life for the glory of God. હા મિત્રો, મારું અને મને અને તમને પ્રભુના મહિમાને માટે તેડવામાં આવ્યા છે. And yes, if we live a life of submission and surrender today, અને જો આજે આપણે સ્વાર્પણનું જો જીવન જીવીએ, God will always make you smart. હા, તો પ્રભુ દરેક વખતે તમને હોશિયાર બનાવશે. And yes, when Benjamin gave his testimony, અને જ્યારે ભાઈ બિન્યામીને એમની સાક્ષી આપી, and then his desire to be a preacher, અને જ્યારે હવે એને પ્રીચર બનવાની a ઈચ્છા છે,
who would proclaim the word of God. હા, એ વ્યક્તિ જે પ્રભુનું વચન જાહેર કરે. The only answer for every one of us here is, અને આપણા બધા માટેનો એક જવાબ, let's run from our strategies. આપણા પોતાના આયોજનોમાંથી ભાગી જઈએ. Let's abandon ourselves to God. આપણે પોતાની જાતને પ્રભુને સ્વાર્પણ કરીએ. Yes, we have imperfections. હા, આપણા જીવનમાં ઉણપો હોય. Let's not try to hide them. હા, એને છુપાવવાની કોશિશ ના કરીએ. God knows them already. હા, પ્રભુને પહેલેથી જ એની ખબર છે. God is going to value them because He is then going to pour His strength in our weaknesses today. હા, પ્રભુ પછી એનું વિશ્લેષણ કરશે અને પછી એની અંદર એમનો મહિમા પૂરશે આજે. And then we will experience power of God in our life. અને પછી આપણે પ્રભુના સામર્થ્યનો આપણે આપણા જીવનમાં અનુભવ We will કરીશું. continue into the study next Sunday now. અને આ જ અભ્યાસ ફરી પણ આપણે ચાલુ રાખીશું. Amen. God bless these scriptures for you and me. હા, માન્ય તમારી માટે પ્રભુ આશીર્વાદ અને આશીર્વાદિત કરે. Let us pray. પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાં અમારા પ્રભુ, અમે ખરેખર તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ, તમે સનાતન ઈશ્વર છો. પ્રભુ, આ દેશ સનાતન ઈશ્વરની વાત કરે છે. પ્રભુ ઈસુની અંદર પ્રભુ તમે તમારું પ્રતિકરણ લઈને આવ્યા છો. વાલા પ્રભુ, આ સત્ય દરેકે દરેક જીવને પ્રભુ કહેવામાં આવે અને ત્યારે વાલા પ્રભુ તમારું અપમાન થશે. અને ત્યારે વાલા પ્રભુ તમે તમારી મંડળીને પસંદ કરી છે કે પ્રભુ અમે લોકો તમારી તરફ અમારા જીવનો સ્વાર્પણ તમારી આગળ કરીએ. પ્રભુ, અમારે શરમ અને સંકોચ હવે મૂકી દેવાના છે. પ્રભુ, અમારી નબળાઈઓ શેતાન એનાથી અમને લોકોને બાંધવા ટ્રાય કરે છે, પણ એ નબળાઈઓ મારા દેવના મહિમાને માટે ઓ પ્રભુ તમે એનો ઉપયોગ કરો છો. જો અમે રાખ અને નમ્ર હૃદયના માલુમ પડીએ, પવિત્ર આત્મા દેવ તમે આજે અમને મળવાના છો. બેઠેલા દરેકને પ્રભુ તમારી કૃપામાં રાખો, તમારો આશીષ આપો. અને જેમ જેમ પ્રભુ તમારા આવવાનો દિવસ પાસે આવતો જાય છે, તેમ તેમ પ્રભુ તમે અમને લોકોને વધારે ને વધારે તમારા આત્માના એનોઇન્ટિંગથી વાળો પ્રભુ, પોર્શનથી વાળો પ્રભુ તમે અમને લોકોને ભરો. એ બેઠેલા દરેકને ભરો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, અમારી મધ્ય જે આ જુવાન મિત્રો આવ્યા છે, દરેકને બ્લેસ કરો. એ બેઠેલા દરેકના જીવનોને તમે બ્લેસ કરો. ભાઈ બહેનને ઘણા બધા લોક વાળા પ્રભુ હજુ કદાચ મુસાફરીમાં હોઈ શકે, તેઓને તમે સંભાળીને લઈ જાઓ, એ મારી પ્રાર્થના છે. તમારા હાથોમાં સોંપાયા છે, તમારી કૃપામાં અમને દરેકને રાખો. આવતા સન્ડે મળવાના માટે તમે કૃપા આપો. પ્રભુ, અમારા શેઠની સિચ્યુએશન માટે તમારી સામે જોઈએ છે. આ પ્રભુ ફરીને એકવાર અમારી પર પ્રભુ અત્યારે એવા સમાચાર આવ્યા છે કે આ 20 તારીખે પ્રભુ કદાચ અમારે આ શેડ ઉતારી દેવો પડે. પ્રભુ, અમે બધી બાબતો તમારી પાસે લઈને આવીએ છીએ. પ્રભુ, તમે મહિમા કરો, તમારો મહિમા કરો. અમે કોઈની પાસે જઈ શકતા નથી. અમે પર્વતો તરફ અમારી આંખો ઊંચી કરવાના નથી. અમારી સહાય એ સર્વસમર્થ યહોવા તરફથી આવે છે, અને ત્યાં જ અમે અમારી જાતોને પામવાના છીએ. પ્રભુ, તમે મદદ કરો, તમે આ પરિસ્થિતિમાં ઉતરી આવો, તમારી ઈચ્છા પૂરી કરો. એ બેઠેલા દરેકને તમારો આશીર્વાદ આપો. અમારી પ્રાર્થના તારના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શરીરના નામમાં તમે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. Right? Amen, everybody, and God bless you. Thank you. બધાને મળજો, આ ટીમ વાળા લોકોને એન્કરેજ કરજો. રાઈટ? થેન્ક યુ. God bless. Praise God. And નવો છોકરો આવ્યો છે, આઇઝેક. બધા આઇઝેક ઇઝ અ ન્યૂકમર, રાઈટ? અને અમારા ટીરેનસ હોલમાં આવ્યો છે. આઇઝેક લર્નિંગ બુક્સમાં તારો આવકાર કરીએ છીએ. કોઈ હજુ પહેલી વાર આવ્યું છે આજે? Anybody else with Isaac? The team.
ટીમ માટે આપણે ક્લેપ કરીએ એવું કરીએ નહીં ટીમને ઊભી કરીએ ટીમ કેન યુ પ્લીઝ સ્ટેન્ડ અપ વી વાન્ટ ટુ વેલકમ યુ રાઈટ વી વેલકમ યુ ઇન માય પ્લેસ થેન્ક યુ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ ઓલરાઈટ થેન્ક યુ Right. Bueno, me siento. Oye, ahí me verás, Let's go.